یعنی عراق کے بعد ہے، یہ رکن شامی اور یہ رکن یمانی، یمن جو ہوتی والے جو تھے یمن نیچے طرف دکشن کی طرف، رکن یمانی، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. اس طرح سے اگر میپ کو اپن تصور میں جمائیں گے تو ناموں کو بھولنا مشکل ہو جائے گا. رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. رکن اسود اور رکن عراقی کے بیچ میں یہ باب کعبہ ہے، کعبہ کا دروازہ. کعبے کا دروازہ کے بعد یہ خالی جگہ ہے، یہ دیکھ لیجیے خالی جگہ ہے، اس کو بولتے ہیں ملتزم. رکن اسود کونا اور باب کعبہ کی بیچ والا حصہ اس کو بولتے ہیں ملتزم. ملتزم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ طواف کے بعد آ کر لپٹنا ہوتا ہے، سینے کو لگانا ہوتا ہے، رخسار کو لگانا ہوتا ہے، ہاتھوں کو ملنا ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. لیکن احرام کی حالت میں آپ وہاں پر چھونے نہیں جائیں گے. لوگ عطر چھڑکتے رہتے ہیں، چھوئیں گے عطر کی خوشبو لگ گئی تو پھر دم لازم ہو جائے گا زیادہ پہ. تو اس کو چھونا نہیں ہے، لیکن اس کے قریب آ کر دعا مانگنی ہے. دعا مقبول ہونے کی جگہ ہے یہ. تو یہاں آنے کے لیے لوگوں کو دھکا دے کر آنا ضروری نہیں ہے. اگر دھکا دینے کی حاجت پڑ رہی تو نہ آئے، دور ہی سے اس کے طرف متوجہ ہو کر دعا مانگ لیں. کیونکہ دعا مانگ یہاں پر آ کر دعا مانگنا اچھی بات تھی، لیکن مسلمان کو تکلیف دیں گے یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ کونے کو بولتے ہیں رکن عراقی. یہاں پر بھی دعا مقبول ہوتی ہے. تو جب بھی دعا تو پورا ہر جگہ مانگے، لیکن خاص خاص جگہ پہ دعا ضرور مانگ لیں. یہاں سے ایک ہاف سرکل کا ایک دائرہ ہے، اس کو بولتے ہیں حتیم. اس کے پہلے ادھر بھی دروازہ ہوتا تھا، ادھر بھی دروازہ ہوتا تھا. تو ابھی ادھر کا دروازہ بند رہتا ہے، ادھر ہی سے داخل ہونا ہوتا ہے. تو طواف کے دوران حتم کے اندر داخل ہونا نہیں ہے. یہ طواف کے بعد والے کاموں میں ہم کو یہاں پر شامل ہونا ہے. تو یہ حتیم ہے، اس کے اندر داخل ہونا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا. یہاں پر نماز پڑھیں گے تو کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہوگا. تو یہاں موقع ملتا ہے فجر کے بعد، یہاں پر لمبی لمبی لائن لگائی جاتی ہے. لائن لگا کر 10-10 منٹ کے اندر انٹری کا موقع ملتا ہے. اللہ ہمیں ایسا موقع عطا کرتے کہ ہم بھی حتیم میں جائیں. رکن عراقی کے بعد ہے رکن شامی، سیریا کے طرف ہے رکن شامی. رکن شامی یہ کونا رکن شامی سے لے کے رکن یمانی کے بیچ میں ملتزم کے اپوزٹ میں یہ جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں مستجار. لوگ اس سارے کو مستجار بولتے ہیں، لیکن ہے مستجار اس کے اپوزٹ والے حصے. اس جگہ کو کہتے ہیں مستجار، اور اس کونے کو کہتے ہیں رکن شامی، رکن یمانی. رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. رکن یمانی کے اس کونے سے لوگ مس کرتے رہتے ہیں احرام کے حالت میں، اس کو نہ چھوئیں. اور ہم کیونکہ طواف ایسے کرتے ہیں نا، تو لوگ ایسے الٹے ہاتھ سے چھو چھو کے جاتے رہتے ہیں. تو کبھی بھی خانہ کعبہ کو چھوئیں تو دونوں ہاتھ سے چھونا چاہیے، صرف الٹے ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے. تو ابھی تو چھونا نہیں ہے، احرام کے حالت میں بالکل چھونا نہیں ہے. طواف کے دوران سینہ بھی کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ رکن یمانی. رکن یمانی سے لے کر رکن اسود یہ جو بیچ کا حصہ ہے. آج ہمارے درمیان کوئی عالم صاحب آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں حضور میرے لیے دعا کیجیے، ہے نا. ہم کوئی دعا کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں آمین. آمین یعنی ایسا ہی ہو، یعنی وہ بھی دعا ہی کرتا ہے. اس جگہ پہ اللہ کے 70,000 فرشتے ہمارے دعا پہ آمین کہنے کے لیے معمول ہیں. اس کو بولتے ہیں مستجاب، دعا ہونے کی جگہ ہے. تو یہاں پر دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر لوگ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، طرز کے ساتھ وہ پڑھ کے جاتے رہتے ہیں. آپ یہاں پر ضرور دعا مانگیں. یہ ہو گیا خانہ کعبہ کا لوکیشن. اس سائڈ جو حتیم ہے، حتیم کے اوپر ایک یہاں پر پرنالہ ہے، اس کو بولتے ہیں میزاب رحمت. بارش جب یہاں پر برستی ہے، پانی یہاں گرتا ہے، تو یہ اسی پرنالے کے ذریعے سے حتیم میں گرتا ہے. اس کو بولتے ہیں میزاب رحمت. اللہ کرے بارش بھی مل جائے، میزاب رحمت سے ٹپکنے والا پانی بھی مل جائے، ہے نا. اور ادھر ہی کیوں پانی آتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈھلان ہے نا. ہمارے ساتھ ایک تھے سرفرے، بس میں وہ کر رہے تھے، ارے یہ رضا خانے لوگ عجیب معاملہ کرتے ہیں. یا مکہ میں بھی آ کر بولتے ہیں کعبہ جھکا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کعبہ دیکھے نہیں، کون سا جھکا ہے، کدھر جھکا ہوا ہے. تو ایک گجرات کے تھے، وہ سن رہے تھے دور سے، وہ اپنے سیٹ چھوڑ کر ان کے بازو میں آ کر بیٹھے. بھائی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو نا یہ بریلوی لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کعبہ جھکا ہوا ہے. دیکھے نہیں کعبہ کون سا جھکا ہے، سیدھا کھڑا ہے کہ نہیں، کعبہ کہاں جھکا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں کعبہ جھکا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ جھکا ہے محمد شہر میں. وہ پوچھنے لگے بھائی ہاں تم تو بول رہے کعبہ کھڑا ہوا ہے، لیکن پرنالہ بھی کہیں ہے نا. ہاں ہے. کہا حتیم کے اوپر. بولے اچھا حتیم کے اوپر پرنالہ ہے، وہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے. بولے آپ جانتے نہیں بارش کا پانی گرے گا تو اسی کے ذریعے تو نکلے گا. بولے اچھا بارش کا پانی ادھر سے گرے گا. بولے ادھر ڈھلان ہے. ہاں ڈھلان ہے تبھی تو نکلے گا. یہی تو بول رہے ہیں بریلی والے
कि उधर झुका हुआ है, मदीना तो उधर ही है ना, मदीने की तरफ भी तो झुका हुआ है। तो बहरहाल ये बरनाला से सीधे अगर चले जाएंगे तो मदीना है, इसी के सीध में मदीना है। बहरहाल ये चारों हमारे कोने में। अब हम यहाँ पर पहुंचे, इसके सीध पे दूर पे एक ग्रीन लाइट जलती है, इसके सीध पे ग्रीन लाइट, दिन के उजाले में भी वो लाइट नजर आ जाएगी। इस बात की तरफ वो इशारा करती है कि ये हजर अस्वद है। पूरे कहीं पर भी ऐसी ग्रीन लाइट नजर नहीं आएगी, एक ही ग्रीन लाइट नजर आएगी, नीचे भी है एक ऊपर भी है। दोनों ग्रीन लाइट से समझ लेंगे कि इसके कोने पे हजर अस्वद है। वैसे दूर से इतना सारा दिख ही जाता है, अगर हजर अस्वद ना भी देखा तो बाबे काबा तो दिख ही जाएगा, तो समझ लेंगे कि यहाँ पर हजर अस्वद है। इसको पहचानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यहीं से हमें तवाफ शुरू करना है और तवाफ यहीं पर आकर खत्म करना है। अब हम तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ शुरू करने से पहले कुछ मसाइल से तवज्जो दे दें। इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तवाफ में कुछ वाजिबात हैं, जब तक ये इनको अदा नहीं करेंगे हमारा तवाफ होगा नहीं, बल्कि बाज़ सूरतों में हमारे पर कफारा भी लाजिम होगा। तवाफ सित्रे औरत के साथ होगा, यानी हमारा सित्र छुपा हुआ होना चाहिए। सित्र जाहिर करके तवाफ करेंगे हमारा तवाफ होगा नहीं, और ऐसे तवाफ को नहीं लौटाएंगे तो हमको फिर कफारा देना होगा। इस्लामी बहनें भी गौर कर लें कि बाज़ औक़ात ये आस्तीन इतनी ढीली रहती है कि इनकी कलाई ज़ाहिर हो जाती है, स्कार्फ इतने छोटे रहते हैं कि पीछे चोटी नज़र आती रहती है, या फिर गला इतना ढीला रहता है कि यहाँ का हिस्सा नज़र आता रहता है। ये सारी चीज़ों को वो तवज्जो दे लें। कुछ लोगों के स्कार्फ इतने ढीले रहते हैं कि कान उनके ज़ाहिर होते रहते हैं। ये सारी चीज़ों को तवज्जो दे लें कि ये सारे सित्र में दाखिल हैं। इस्लामी भाई इस तरह पहने कि चलने पे इनके रान नजर ना आए, नीचे के कपड़े ऊपर के कपड़े में इस तरह रखें कि अगर ये सरक गया नीचे का हिस्सा तो ये पेड़ू जो बोलते हैं ये जाहिर ना हो, या फिर इसको उठाकर पहने ताकि पेट का नीचे वाला हिस्सा वो जाहिर ना हो। सित्र औरत, ये पहला जो शर्त है सित्र औरत के साथ। दूसरा ये कि काबा को उल्टे हाथ पर रखकर ऐसे कोई तवाफ करेगा इसका तवाफ नहीं होगा, काबा उल्टे हाथ पर है और तवाफ करना है। तीसरा कि हजर अस्वद से शुरू करना है। कोई यहाँ से तवाफ शुरू करे तो इतना दूर चलना उसका वैलिड नहीं है, काउंट होगा, अब यहाँ से काउंट होगा। या कोई यहाँ से आकर शुरू करे और वापस आ जाए, यहाँ पहुंच जाए तो भी उसका एक चक्कर नहीं होगा, बल्कि यहाँ भी पहुंच जाए तो एक चक्कर नहीं, बल्कि अभी नया से कितनी हुआ है। आगे बात समझ में, यानी यहाँ से शुरू होगा, बीच से कहीं से तवाफ शुरू नहीं होगा। एक और वाजिब में से ये है कि अपने पैर से चले। कोई व्हील चेयर में चल रहा है या किसी कंधे पे चल रहा है या घसीट के चल रहा है तो तवाफ नहीं होगा। आप बोलेंगे व्हील चेयर में नहीं होगा, तो हाँ, उसके लिए जो पैर से चलने के काबिल है वो व्हील चेयर से चलेगा, उसका तवाफ नहीं होगा। तवाफ के लिए वाजिब है कि अपने पैर से चले, यहाँ तक कि घसीट के भी, कोई ऐसे भी चले पैर वाला था ऐसे चल रहा है तब भी नहीं होगा। तीसरा ये कि तवाफ की नियत, पांचवी तवाफ की नियत हो। चोर भागे जा रहा है, चोर को हम दौड़ा रहे हैं और वो चोर 7 चक्कर लगा दिया तो हमारा तवाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वजू में ऐसा है कि हम जा रहे थे दरिया में गिर के निकले तो हमारा वजू हो गया, नियत नहीं थी, लेकिन हमारा जो आज़ा वजू में भीगने चाहिए थे भीग के तो वजू हो जाता है। लेकिन तवाफ में ऐसा कि नियत जरूरी है, बगैर नियत के तवाफ नहीं करेंगे। या कोई ऐसा चला गया ढूंढते ढूंढते किधर है हजर अस्वद किधर है, करते करते फिर वही पहुंच गया, अरे मैं तो एक चक्कर लगा लिया तो एक चक्कर शुमार हो जाएगा, नहीं होगा। तवाफ की नियत जरूरी है। ये सारी चीजें, इसके अलावा बावुज़ू होना, अगर वजू से नहीं है तवाफ करेंगे तो तवाफ वैलिड नहीं है। बेवजू अगर चक्कर लगा दिया, उसका एक मिकदार है, इससे ज्यादा कर लिए या इतना कर लिए तो फिर सदका होगा, उससे ज्यादा कर लिए तो दम होगा। 4 चक्कर बेवजू लगा लिए तो दम देना पड़ेगा, 1 चक्कर लगाए तो सदका देना होगा। हाँ, इसका तलाफी है कि बावजू होकर इसको यादा कर लिए तो तवाफ शुरू होगा। तवाफ 7 ही चक्कर लगाना, 8 नहीं करना, 6 नहीं करना है। उम्रा में अगर 6 करेंगे तो 1 दम देना होगा, 1 चक्कर बाकी रह गया तो 1 को मुकम्मल भी करना होगा, बाद में दम भी देना होता है। तो उम्रा में बिल्कुल 7, बल्कि हर चक्कर 7 का ही होता है, ना 6 होगा ना 8 होगा। अगर कोई करते करते 7 मुकम्मल के आधा रास्ते चला गया, अब उसको याद आया तो यहीं पर छोड़ दे, अब जानबूझकर अगला चक्कर मुकम्मल ना करे। ये है तवाफ के। अब आइए हम यहाँ पर पहुंचे, अब तवाफ की नियत करेंगे। ऐ अल्लाह, मैं तवाफ की नियत करता हूँ तो मेरे लिए आसानी फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। हमने तवाफ की नियत की। अब तक हम क्या पढ़ते थे? तलबिया। अब तलबिया हमें नहीं पढ़नी है। तवाफ की नियत कर लिए। तवाफ की नियत करने के दौरान हाथ ऐसे उठाएंगे कान के लौ तक आ जाए। इस्लामी बहनें जैसे नमाज में उठाती उतनी उठाए, इस्लामी भाई कान के लौ तक उठाए। और अब थोड़ा सा सरक जाए,
थोड़ा सा सरक जाने के बाद ये हमारा सीना बिल्कुल हजर अस्वद तक हो जाए। पहले हमारे सीधे हाथ पे था, ये लाइनिंग मान लीजिए, ये लाइनिंग, तो पहले हम सीधे हाथ में इस लाइनिंग को रखकर हमने नियत की। नियत करने के बाद थोड़ा सरक गया, सरकने के बाद अब सीना बिल्कुल काबा पे हो गया। अब हम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हजर अस्वद को छूने का इशारा करें और छूने का इशारा करके चूम ली, इसको बोलते इस्तिलाम। बेहतर तो था कि हम इसको छूते, हजर अस्वद के दोनों साइड में हाथ रखकर बीच में बोसा देते, ये इसका असल तरीका था। लेकिन आजकल ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर इस तरह किया जा सके। यहाँ पर खुद करीब ही जाना मुश्किल हो जाता है, आज के दिनों में तो बिल्कुल दूर ही रहेंगे, बगैर धक्का दिए बगैर धक्का खाए ये काम मुमकिन नहीं है। तो बेहतर है कि दूर ही से हम इस्तेलाम करें, इस्तेलाम करके फौरन मुड़ जाएं। इस्तेलाम करने के बाद ऐसे नहीं चलना है, लोग ऐसे चलते हैं, बल्कि खड़े खड़े इस्तेलाम करें और ऐसे मुड़ जाएं। अब हमारा ये तवाफ शुरू होगा। इस्तेलाम करने के दौरान बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अगर इतना नहीं मालूम है तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर बोल लेंगे, इतना भी चलेगा। लेकिन जो तरीका है मुमकिन है वो चीज़ों को सीख लेंगे, वो जुमलों को सीख लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब हमने इस्तेलाम भी कर लिया, अब हम मुड़ गए। अब उल्टे हाथ पे हैं। मर्द के लिए 3 चक्कर रमल के साथ, यानी अकड़ कर, शाने हिलाते अकड़ कर शाने हिलाते हिलाते 3 चक्कर लगाने हैं। मर्द को, औरत को नहीं करनी है। 7 चक्कर इस्तिबाई हालत में, 3 चक्कर रमल के साथ, 7 चक्कर इस्तिबाई हालत में, 3 चक्कर अकड़ कर। अब मर्द अकड़ कर तवाफ शुरू करें। पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चौथे पांचवें सातवीं की दुआ आपको किताब में मिल जाएगी। अगर वो याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, देखकर पढ़ने ना चाहिए। आपको जो दुआ मासूरा वगैरह याद है या फिर अपनी मादरी ज़बान में जो दुआ याद है वो मांगते रहें या फिर दुरूद पाक पढ़ते रहें। अगर दुआ याद कर लें तो अच्छी बात है, कलमा तैयबा याद कर लें उसको पढ़ते रहें या फिर दुरूद पाक पढ़ें। अब नजरों को झुकाकर इस तरह पढ़ें। तवाफ के दौरान खाने काबा को देखकर तवाफ नहीं करना है, सीना करके तवाफ नहीं करना है और पीठ करके तवाफ नहीं करना है, इसको याद रखें। पीठ करके से तवाफ जितना करेंगे रिटर्न आ जाइए और फिर ऐसे जाइए। अगर चलते थे भीड़ की वजह से ऐसे चल गए तो थोड़ा मशक्कत होगी, पीछे आ जाइए और फिर आप उल्टे हाथ में रख के चलिए। ठीक है, ये कब ऐसा होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। अक्सर हमारे इस्लाम में ये गलतियां करते हैं। मसलन ये बैरिकेड लगा हुआ है, ये थोड़ी देर के लिए समझिए, ये बैरिकेड है, यहाँ पर ऐसे घेरा हुआ है। हम चलते चलते आए, यहाँ पर आए तो यहाँ तो अब बंद हो गया ना, अब आगे जा नहीं सकते। अब हम ऐसे जाते, यहाँ पे रास्ता खुला, अब हम यहाँ से चले। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक जो हम गए हैं, यानी इसके सीध में ये था, अब यहाँ से यहाँ जो गए हैं हम ऐसे गए ना, पीट करके गए। तो यहाँ पर वापस आ जाइए आप। अब यहाँ से उल्टे हाथ पर कितना चाहिए, मैं समझा पाया? बैरिकेड ऐसे लगे रहता है, तो बैरिकेड से बचने के लिए लोग ऐसे जाते रहते दूर तक चले गए। तो ये जो हिस्सा हम पीट करके आए, तो पीट करके इतना हिस्सा आपको शुमार नहीं किया जाएगा। आप रिटर्न आ जाइए और उल्टे हाथ पे रख के जाइए, या फिर यहाँ पर भी जाते वक्त आप ऐसे जाइए। समझ में आई बात? अगर ऐसे जाएंगे तो पीठ हो जाएगा, आप ऐसे जाइए और फिर आगे चलिए। दूसरा ये, अब हमने शुरू किया, पहले 3 चक्कर रमल के साथ, अब पढ़ते पढ़ते गए। जब जहाँ मौका है हम दुआ करते रहे, चलते 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 चलते। लोग यहाँ पर आने के बाद फिर से इस्तेलाम करते हैं, यहाँ कोई सुन्नत नहीं है। रुकने यमानी में भी लोग इस्तेलाम करते रहते हैं। तो बहरहाल आपको सीधी नजर रख के चलते चलते चलना है। जैसे यहाँ पहुंचे, अब थोड़ी देर के लिए सब मुड़िए, इस्तेलाम कीजिए और फिर चल दीजिए। बेहतर था कि 3 मरतबा इस्तेलाम करने का, लेकिन भीड़ की वजह से 3 मरतबा आपको ठहरने देंगे नहीं। एक ही मरतबा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसमें कुछ गलत अंदाज में पेश कर रहा हूँ, देखिए वहां पर अक्सर लोग ये अंदाज करते रहेंगे। क्या गलती किया मैं जी, फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये गलती को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है ना हर चक्कर में, सीना नहीं किया, ये गलती है। दूसरी गलती देखिए, चलाना भी सही नहीं लग रहा। क्या गलती किया?
چلتے چلتے کیا. استعلام چلتے چلتے نہیں کرنا، یعنی سینہ کرتے ہوئے میں چل دیا. پہلی بار غلطی میں نے کیا کیا کہ سینہ نہیں کیا. تو حجر اسود کے سامنے سینہ کریں گے، استعلام کریں گے، پھر موڑیں گے، پھر چلیں گے. یہ طریقہ ہے. دوسری غلطی کے لوگ کیا کرتے ہیں، سینہ تو کر دیتے ہیں لیکن سینہ سینہ ویسے چلتے ہیں. تو طواف سینہ کر کے نہیں چلنا ہے، طواف الٹے ہاتھ قبلہ کی طرف. یہ دو غلطی اکثر کرتے ہیں. وہاں جانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا یہ غلطی ہر کوئی کرتا ہے. وہ چلتے چلتے ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے بولتے کہیں چلے جاتے ہیں. سینہ کیا ہوا ان کا سفر ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ سینہ تو نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. تو حجر اسود کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی مڑ جائیے، پورا پڑھنا بھی نہیں ہے، مڑ جائیے تاکہ وہاں پر کھڑے کھڑے سینہ ہو، چلتے ہوئے سینہ ہو. اب ہمارا ایک چکر مکمل ہوا. دوسری مرتبہ آپ نے استعلام کیا، پھر ایک چکر کیے، تیسری مرتبہ ایسے کر کے ہم نے 3 چکر اکڑ کر کریں گے. اکڑ کر کرنے میں کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو دھکا نہ ہو. اگر بھیڑ میں جا کر کرنے میں اکڑ کر چلنا نہیں ہوتا تو دور میں آ کر کیجیے. ایک اور انداز، ہم یہاں پر یہ گرین لائٹ ہے، یہاں سے شروع کریں گے. نہیں عورتیں نہیں، عورت کے لیے رمل نہیں ہے. یہاں سے ہمیں طواف شروع کرنی تھی لیکن بہتر یہ قریب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو جتنا قریب سے کرے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. لیکن قریب سے کرنے کے لیے کیا ہوگا، اب دیکھیے یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ایک فلو جا رہا ہے، بہت تیزی سے بھیڑ جا رہی ہے. اگر ہم ایسا گھسنا چاہیں گے تو یہ بھیڑ ہمیں وہاں تک پہنچا دے گی، ہے نا. اسی طرح یہاں سے اگر ہم ایسے نکلنا چاہیں گے نا تو یہ بھیڑ ہمیں لے کر وہاں پہنچا دے گی. تیز بہاؤ میں پانی میں کوئی نہایا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا، تیز ندی ایسی بہہ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے چھلانگ لگا ادھر جانا ہے تو وہاں نہیں نکلوں گا بلکہ وہ آگے نکلوں. تو ایسے ہی یہ تیز بہاؤ ہے، اس میں جائیں گے تو خود بھی پریشان ہوں گے، چند لوگوں کو دھکا بھی دینا پڑے گا. تو آسانی یہ ہے کہ یہاں سے چلنا شروع کریں. دیکھیے میں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. 2 چکر لگاؤں گا، کیا اس میں دیکھ لیجیے. کیا سمجھ میں؟ ہاں، دھیرے 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 اندر اندر کٹنا ہے، دھیرے دھیرے کٹنا ہے. یہ 3 چکر 4 چکر تک بالکل قریب آ گئے. اب 5واں سے اس طرح نکلنا ہے دھیرے دھیرے کر کے. 6واں یا 7واں میں بالکل آپ باہر ہو گئے. اس میں نہ آپ کو تکلیف ہوئی نہ کسی اور کو آپ نے تکلیف دیا. اسی انداز سے اندر داخل ہوں گے اور باہر نکل جائیں گے تو آسانی ہوگی. گرین لائٹ سے پہلے آپ کونے پہ آ جائیے. بالکل یہاں پر آپ کا 7واں چکر مکمل ہوا. 8ویں مرتبہ آپ نے استعلام کیا اور یہیں پر مقام ابراہیم، یہاں آ جائیں گے. یہاں پر مقام ابراہیم ہے. اس جگہ پہ مقام ابراہیم ہے، ایک قبہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک ہے. اس کے قریب میں اگر نماز کا موقع ملتا تو ٹھیک ہے، اس کے سیدھ میں موقع مل جائے تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہیں ملے تو کہیں بھی اس کے آس پاس میں یا کہیں بھی مقام میں نماز 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنی ہے، کندھے کو ڈھانپ کر. سر نہیں ڈھانپیں گے، کندھے کو ڈھانپ کر. یہ نماز جب بھی طواف کریں، نفلی طواف کریں، واجب طواف کریں، فرض طواف کریں، یہ 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے. نماز نفل ہے لیکن ادا کرنا واجب ہے. اگر ابھی نہیں کر پا رہے ہیں، مثلا عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اب کوئی نفل تو ہے نہیں تو مغرب کے بعد ادا کریں گے. اسی طرح فجر کے بعد آپ ادا کر رہے ہیں، سورج نہیں نکلا ہے یا سورج نکل کے 20 منٹ نہیں ہوا ہے تو بھی ادا کرنا بھی منع ہے. تو انتظار کریں گے. اگر انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ کہیں پر صفا مروہ پہ جا کر بھی اگر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہوٹل پہ جا کے ادا کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مطاف میں ادا کریں. 7 چکر ہمارا مکمل ہو گیا. 8ویں مرتبہ ہم نے استعلام کیا. استعلام کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، کندھے کو ڈھانک لیں گے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے. واجب الطواف ادا کرنے کے بعد ملتزم کے قریب آ کر دعا کرنی تھی. تو قریب آنا ممکن اگر ہے تو آ جائیے، ورنہ پھر دوری سے ملتزم کی طرف توجہ کر کے یہاں پر دعا مانگیں کہ یہ دعا مقبول ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آب زمزم پینا ہے. پیچھے جا کر دیکھیں گیلن وغیرہ ہے ایسے والے ہیں، اس میں کولڈ لکھا ہوا ہے، جس میں نہیں لکھا ہوا ہے وہ نارمل پانی ہے. تو بہتر یہ کہ آپ نارمل پانی پیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ جب ہم آب زمزم پیتے ہیں تو جی بھر کر پیتے ہیں، یعنی زیادہ پیتے ہیں، اور منافق زیادہ نہیں پیتے. تو ہم کو کتنا پینا ہے؟ تھوڑا سا. ہم کو ٹھیک سے پینا ہے، ٹھیک ٹھاک پینا ہے. 3 مرتبہ 5 مرتبہ ہے، جی بھر کر پئیں اور کھڑے کھڑے پئیں. کعبہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے کھڑے پئیں. پینے کے بعد دعا مانگیں.
कुछ कतरे अपने सर पे डाल लें, कुछ हाथ पे लेके चेहरे पे मल लें, सीने पे मल लें। इसमें एहतियात रखेंगे पानी का कतरा फर्श पे ना गिरे, ठीक है। और अगर एहतिकाफ की नियत पहले नहीं किए थे तो अब करनी जरूरी है, पहले पीने से पहले। पीने के बाद दुआ मांगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो आबे ज़मज़म जिस नियत से पिएगा उसमें उसको शिफा मिलेगी। हजारों बीमारियों के मुजस्समा बन कर गए हैं, बहुत सारी बीमारी है ना, और बहुत सारे हाजात हमारे हैं। जब जब भी पानी पिएंगे तो जरूर दुआ मांगे। दुआ मांग लिए। उम्रा 4 चीजों का नाम है, एहराम, तवाफ, सई और हज। क्या है फिर से बताइए? एहराम, तवाफ, सई, हज, 4 चीजें। 2 चीज हमारे मुकम्मल हो गए। उम्रा के 2 पार्ट हमारे हो गए। अब हमारे सिर्फ 2 काम और है। अब हमें 9वीं मर्तबा इस्तेलाम करना है। आप मताब में है, अब आइए या वहीं से दूर से 9वीं मर्तबा इस्तेलाम करें। इसको वो लोग छोड़ देते हैं, 8वीं मर्तबा इस्तेलाम करते हैं, निकल जाते हैं। कई मर्तबा जो हज में उमरा पे गए वो भी ये गलती करते हैं। तो 9वीं मर्तबा, 8 मर्तबा करे थे यहाँ 7 चक्कर में 8 मर्तबा किए थे। अब नमाज खत्म हो गई, आबे ज़मज़म के लिए अब 9वीं मर्तबा इस्तेलाम करेंगे और फिर सफा मरवा की तरफ सही के लिए निकलेंगे। सफा मरवा सही की जो जगह ये मस्जिद से बाहर है, तो मस्जिद से बाहर निकलने की जो दरवाजे पे आएंगे बाबू सफा पे, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ उल्टे कदम के साथ बाहर आएंगे। अब हम इस्लाम जहाँ करेंगे 9वीं मर्तबा जहाँ नमाज पढ़े वहीं से करेंगे कि अपना लाइट पर इसके करीब आएंगे तो बेहतर हो, इस्तेलाम करने की जगह वही। अब हम सफा मरवा में पहुंचे। सफा मरवा में पहुंचने के बाद अब सफा मरवा के सही की दुआ करेंगे। ऐ अल्लाह, मैं सफा मरवा के दरमियान सही की नियत करता हूँ, तू मेरे लिए आसानी फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरे तरफ से कबूल फरमा। सफा पहाड़ी पे खड़े उठेंगे तो आपको काबा का एक कोना नजर आएगा, ऐसे ऐसे नजर आएगा, ये खाने काबा ऐसे चेहरा। अब यहाँ पर 25 आयत सूरह बकरा पढ़ने में कितना वक्त लगता है? कम से कम इतना वक्त खड़े उठकर दुआ मांगनी चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे तो कोई कफारा नहीं है, कोई जुर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन मांगना ये सआदत की बात है। और आका ने यहाँ पर दुआ मांगी तो हमें भी मांगनी है। अब हम दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अब चलना शुरू करेंगे। कंधे ढके रहेगा, ठीक है, नमाज के वक्त से ढाक लिए। अब हम चलना शुरू करेंगे। तवाफ और सही में एक फर्क ये है कि तवाफ बावुजू होना होता है, लेकिन सही में अगर वजू नहीं है तब भी सही मान ली जाएगी, लेकिन सआदत मंदी ये है कि ये भी बावुजू करें। एक बात बताना रह गया, अगर तवाफ के दौरान वजू टूट गया, 3 चक्कर लगाए थे, 4 चक्कर लगाए थे, 5 चक्कर लगाए थे, वजू टूट गया, तो क्या करेंगे? बगैर वजू के तवाफ नहीं करना है। वजू जहां टूट गया वहीं स्टॉप, रुक जाइए। अब 79 से लेकर 3 नंबर गेट तक का जो एरिया है ना खाने काबा का, इधर है 79 से ये सब गेट सब है, ये स्टेप स्टेप करके उतरते हैं। एक स्टेप उतरते हैं, बाहर से आएंगे, एक स्टेप उतरेंगे एक्सीलरेटर के जरिए, सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। तो जहां स्टेप है ना, स्टेप के दोनों साइड इधर भी और इधर भी ये ऊंचाई है। आप उतरे तो ये जो हिस्सा है, समझा पा रहा हूं मैं, सीढ़ी के नीचे वाला हिस्सा, सीढ़ी से उतर के सीढ़ी के साइड में जो सीढ़ी के नीचे वाला हिस्सा है वहां पर वजू खाना है। ये काबे के अंदर है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता, वो फिर बाहर निकलकर वजू करते हैं। जिसका सिर्फ वजू का मसला है वो यहीं आकर वजू कर ले, वजू मुकम्मल करके फिर से मताब में आ जाए। और जिसका फारिग होना है तो वो सफा मरवा के दरमियान, मरवा के करीब, सफा से थोड़ा और आगे, यानी सफा मरवा का हाफ के बाद मरवा के करीब में वो बिल्कुल तहारत खाना है। ये भी बाहर नहीं निकले हैं, सफा मरवा से बाहर नहीं, अंदर ही यहाँ पर फ्रेश होने का वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, जहाँ पर आप पेशाब पाखाना जा सकते हैं, ये वहां पर है। लेकिन मस्जिद के अंदर ये जो हिस्सा है वहां पर ही आपको वजू खाना मिल जाएगा। जहां वजू टूटा तो ही करना है। 3 चक्कर लगाए थे और वजू टूट गया, या 2 चक्कर लगाए थे वजू टूट गया, तो अब वजू करके बेहतर ये है कि जहां वापस आएंगे तो शुरू से करना बेहतर है। 1 नंबर से आप शुरू करें, लेकिन जहां से छोड़े तो वहां से भी आप कर सकते हैं। 2 चक्कर लगाए थे और वजू टूट गया तो 3, 4, 5, 6, 7 कर लें, ये भी चलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि 3 चक्कर में छूटा था तो वापस आ जाए और पहले चक्कर से शुरू करें। लेकिन 4 चक्कर कर लिए, अब वजू टूट गया, अब अगर 4 के बाद आते हैं तो 1 से करने की इजाजत नहीं। 4 में करें तो बस 5, 6, 7 कर लें, 5 में छूटा था तो 6, 7 कर लें, यानी 4 कर लिए हैं तो वापस 1 से करने की इजाजत नहीं है। तवाफ के दौरान अगर फेरे में गिनती में कंफ्यूज आ जाए तो क्या करेंगे? अगर फेरे में कंफ्यूज आ जाए, आपका दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं हो पा रहा है, तो आप नए से 3 चक्कर लगाया था, 4 3 या 4 3 4 से आप गड़बड़ा जा रहे हैं, तो आप 1 से शुरू करें।
اس میں طواف جو فرض طواف ہے اس میں آگے پیچھے ہونا نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ شروع سے کریں، تھوڑی مشقت ہوگی، شروع سے کریں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ 7 دانے والے تسبیح اپنے ہاتھ پہ لے لیں اور اپنے حساب سے کاؤنٹ کریں، ایک ایک دانہ آگے بڑھاتے جائیں اور اس کو دیکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے طے کریں۔ میرا اپنا طریقہ ہے کہ 4 قسم کی درود پاک میں ورد کرتا ہوں کہ پہلے چکر میں مجھے یہ درود پاک پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے میں پڑھنا ہے، چوتھے میں پڑھنا ہے، پانچویں میں پھر سے پہلی والا کو، چھٹے میں دوسری والوں کو، ساتویں میں تیسری مرتبہ۔ تو اس طرح کے 4 قسم کے درود پاک کو ریپیٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو صرف چوتھے میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں، پہلی مرتبہ یہ پڑھا تھا، زبان پہ بیٹھ گئی، اب یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، روز چکر اگر لگاتے لگاتے درود پاک پڑھیں گے تو پھر ہم کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اعتبار سے جو کرنا ہے، کچھ لوگ موبائل پہ ٹائمر لگ دیتے ہیں، پہلے راؤنڈ کا ٹائمنگ سیٹ کر لیتے ہیں، دوسرے میں سیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کال لگا دیتے ہیں، مس کال کرنے کے بعد وہ ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے کہ پہلے چکر کتنا منٹ میں مکمل ہوا، دوسرا میں کتنا ہوا، کسی ایک نمبر کو 4 مرتبہ کال کر لیے، 7 مرتبہ کال کر لیے۔ تو یہ الگ الگ انداز ہوتا ہے، آپ کو جو بہتر ہو اس کے انداز سے۔ اس میں بہت ساری باتیں اور رہ گئی ہیں، وقت ہمارا بہت کم رہ گیا، ابھی تک حج بھی ہم شروع نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اسلامی بہن اور اسلامی بھائی ہیں تو یہاں کیا کریں گے؟ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یقین رکھیں کہ آپ دونوں جدا ہوں گے۔ اس کو میں اس لیے پہلے سے بول رہا ہوں کہ وہاں جدا ہونے کے بعد مطلب پریشان نہ ہو۔ ابھی سب دل کو منا لیں کہ ہم دونوں جدا ہونے والے ہیں، ابھی ہمارے چہرے پہ سفید داڑھی یا کسی کے سب کی آ گئی ہے، یہ واویلا مچاتے ہیں، یعنی میرے بال سفید ہو گئے، میرے بال سفید ہو گئے، کیوں نہیں مچا رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے بال تو سفید ہونا ہی ہے، 40 پلس ہونے کے بعد بال سفید ہونا ہی ہے، تو وہ ٹینشن میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں بھی میں پہلے سے بتا رہا ہوں، جدا ہو جائیں گے ٹینشن میں مت آئیے، جدا ہو جائیں گے، ملنا کیسے اس کا طریقہ تلاش، ٹھیک ہے؟